फरवरी दीयां चोणां च घट्टो घट्ट एक इकनॉमिकल जां पंजाबी भले दे फ्रंट थल्ले ही सही जे आउटराइट खालिस्तान थल्ले ना भी कोई बदलिया जाएगा, पर मंदे भागां नूं फरवरी दीयां चोणां च लोग तो बदल वाल मुड़े, पर बदल जिहड़ा है वो ये है कि भी कंडियां चों निकल के झाड़ियां च फस गए। दीप सिद्धू एक नौजवानी जिहड़ा आइकॉन के तौर पर उभरिया सी, और अनफॉर्चुनेटली जदों तक जिहड़ियां ने वो चोणां हुंदियां ने फरवरी महीने दे विच, उस तो पहला ये हादसा वापराया जाता है कंस्पीरेसी के थल्ले। इस पीरीयड दे विच जिहड़ा दूसरी आवाज़ पावरफुल बन के उभरी और जिन्हें पार्लीमेंट दीयां चोणां नूं भी जिहड़ा वो प्रभावित किया, वो सिद्धू मूसेवाला दा सी। और उस दा भी मर्डर होया अज किन्ने 7-8 महीने लंघ गए ने। पंजाब दी नौजवानी जिहड़ी है वो इवें लगदा है कि भी अपनियां जड़ां दी तलाश च है, और उस दे लई पोलिटिकल गोल तो ज़ाहिर है खालिस्तान है, पर धार्मिक तौर के उत्ते चेतनता और पंजाब दे विच जिन्ना कि ना 8-9 महीनों जीवन इस नवीं सरकार दे आए हैं नशियां दा पसार होया, उस नूं चैलेंज करन दे लई सीरीयस यतन ने। खालिस्तान रेफरेंडम तो करना चाहुंदा है कि भी बेशक पिछले वरे दे दौरान यूके दे विच फिर इटली और फ्रांस और उहदे सफलता सहित होया, पर इस वरे दे विच जिस अंदाज टोरंटो दे विच 2 बार लखां लोगों की पार्टिसिपेशन, और इसने इंडियन हुकूमत नूं वक्त पाया। अमरीका दियां कुछ स्टेटां दे विच और ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ कनेटिकट ने जिमें 29 अप्रैल 1986 नूं एज फ्रीडम डे रैकगनाइज़ किया। उन्हां दी हाउस दे विच जिहड़ी है उन्हां दी प्रोक्लेमेशन नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी नूं रैकगनाइज़ करन दा यतन जिहड़े ने होर अगे वधे ने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स तुहानूं आपां दस दईए कि इस वीक का और इस साल का आपां एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं। सो हैप्पी वीकेंड कहते हैं और तुहानूं हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि वरा 2022 ने पंजाब अते सिख कौम की होनी तय करने विच की रोल अदा किया, इस बारे गलबात करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो असीं डिस्कस किया है कि किवें वरा 2022 ने दुनिया दीयां घटनावां नूं प्रभावित किया। ज़ाहिर है कि जदों असीं सिख पंथ की गल करांगे कि किवें 2022 वरे च की होया, पंजाब की गल होएगी। और पंजाब की गल क्योंकि पंजाब ऑकूपाइड मुल्क है, भारत नां दे जाली मुल्क ने धोखे दे नाल डी फैक्टो सानू कैप्चर किया होया। डी जूरस असी कदे भी भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सिख नुमाइंदियां ने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली च भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के खरड़े ते दस्तखत करन तो ना कर दित्ती सी। सो ना असी कॉन्स्टिट्यूशन के थल्ले गवर्न हुंदे हैं। और 29 अप्रैल 1986 नूं जदों खालिस्तान का ऐलाननामा हुंदा है तो असी अपनी आज़ादी डिकलेयर करके इस वेले असी आज़ादी घुलाटीए हैं, असी उन्हां दी गुलामी नहीं कबूली हुई। पर जेड़े जे पंजाब दी जां इस वरे च की तब्दीलियां हुईयां तो दिल्ली दे तख्त दे उत्ते इस वेले हिंदूत्ववादी विचारधारा वाला जिहड़ा वर्ग है उसका पूरा कंट्रोल है जी। सारियां इंस्टीट्यूशनस उन्होंने जिहड़ियां भी किसी डायनामिक जिहड़ी डेमोक्रेसी दियां हुंदियां ने वो उन्होंने ਜਾਂ डिस्ट्रॉय कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਤੋਂ 800 ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। और असी TV 84 का असी तो सफ़र कर ही रहे हैं। हुण असी देखते हैं कि किवें जिहड़े थोड़े बहुत भी पंथक गल करन वाले ने
ਉਹ ਈਵਨ YouTube ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ RSS ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੈਟਾ ਸੀ 12 ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਇਬਲਸ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੌਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾਬਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪੋਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ PR ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ 4 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟਕਵਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੋਸਟ 9/11 ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਮੁੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਤੇ ਸਹੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੋਤਵਾਲ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਹੋਏ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ RSS ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾਵਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MP ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ MPs ਹੋਣ, UK ਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਡੀਅਮ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੇ ਆਊਟਰਾਈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ,
ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਪਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਰਸਟ ਰੋਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਔਰ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਓਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਸ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ 3-4 ਮੰਥਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। CM ਬਣਿਆ MP ਤੋਂ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 3 MLA ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ BJP ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਯਤਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਵੰਗਾਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਆਊਟ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਫਰੀडम ਡੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਨੈਟੀਕਟ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਏ, ਅਦਰਵੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰਸ ਹੋਣ, ਫਲੱਡਸ ਹੋਣ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 2022 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਏ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਹੋਏ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 4 ਘੰਟੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕੇ ਦੀ ਹੰਡੀ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ TV 84 ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਲਾਇਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।